ذیشان صاحب، یقیناً آپ کو زحمت ہو رہی ہوگی مگر میں مجبور ہوں۔ اور کیسی باتیں کر رہے ہیں شمریز چچا، میں قطع کلامی کرتا ہوا بولا۔ اس میں زحمت کیسی؟ اب عورتیں تو یہ کام نہیں کر سکتی نا، اور گھر میں موجود صحت مند مرد اس کام کے لیے جا رہے ہیں، کیوں سمرحان؟ میں نے آخری فقرہ مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سمرحان فوراً چھاتی چوڑی کرتے ہوئے بولا، جی لالا۔ اس کے انداز پر شمریز خان بھی مسکرا پڑا تھا۔ میں سمرحان کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ سب سے پہلے میں نے غربی جانب اکیلی پڑی لاش اٹھائی اور سمرحان کی میت میں چل پڑی۔ اخروٹ کے دونوں درخت 50-60 گز سے زیادہ دور نہیں تھے۔ اس مذکورہ گڑھا ان درختوں سے مزید 25-30 گز ڈھلان میں بنا تھا۔ وہ گڑھا اتنا بڑا تھا کہ 5 لاشیں آسانی سے اس میں سما جاتی۔ میں نے ایک ایک کر کے تمام لاشیں گڑھے میں پھینک دیں۔ ہر لاش کو اٹھانے سے پہلے میں نے اس کی تلاشی ضرور لی تھی۔ ان کی جیبوں سے نکلنے والی تھوڑی بہت نقدی میں اپنے پاس سنبھالتا جا رہا تھا، کیونکہ اب وہ ان کے کسی کام کی نہیں تھی۔ صرف ایک آدمی کی جیب سے توقع سے زیادہ رقم برآمد ہوئی تھی، جس پر میں حیرانی کا اظہار ہی کر سکتا تھا۔ گڑھے کو پتھروں سے پاٹنے کے لیے سمرحان بھی میرا ہاتھ بٹاتا رہا۔ وہاں جا بجا اتنے پتھر بکھرے تھے کہ ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا تھا۔ آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد ان کی لاشیں مکمل طور پر پتھروں سے ڈھک گئی تھی۔ پتھر پھینکنے کے بعد میں نے بیلچے کی مدد سے گڑھے کی دیواریں بھی گرا کر کنکر بھری مٹی گڑھا پاٹنے والے پتھروں پر بکھیر دی تھی۔ اب ان پتھروں کو کوئی مردہ خور جانور بھی ہٹا کر لاشوں کی رسائی نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ مردہ خور کیڑوں کی چند روز ضیافت کا انتظام ہو گیا تھا۔ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ سمرحان کو اس کی چارپائی پر بھیج کر میں خود غسل خانے میں گھس گیا تھا۔ خون آلودہ کپڑے اتار کر میں نے کپڑا گھیلا کر کے جسم پر لگے خون کے اثرات کو صاف کیا اور پھر صاف ستھرے کپڑے پہن کر باہر آ گیا۔ شمریز خان میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ ایک بار پھر تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد ہی اس نے لاف اپنے اوپر لیا تھا۔ رات کو دیر تک سونے کی وجہ سے صبح کی نماز میں بمشکل میں ہی جاگ پایا تھا۔ نماز پڑھ کر دوبارہ سویا تو دیر سے جاگا۔ سورج کافی اوپر آ گیا تھا۔ وہ دن خوب روشن اور صاف تھا، سفر کرنے کے لیے ایک بہترین دن۔ اگر میں کھانا کھا کر نکل جاتا تو اچھا خاصا سفر طے کر لیتا۔ امید تھی کہ خان قلعے تک پہنچ ہی جاتا، لیکن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میری نگاہوں میں گلگارے کا خفگی بھرا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے واقعی اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جہاں میں 4-5 دن گزار چکا تھا، وہاں ایک دن مزید رکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چارپائی چھوڑ کر میں خواہش ضروریہ سے فارغ ہوا اور ہاتھ منہ دھو کر غسل خانے سے باہر آیا۔ گلگارے کی چھوٹی بہن نے مجھے بستر چھوڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میرے غسل خانے سے باہر آنے تک وہ ناشتہ لے آئی تھی۔ وہاں دودھ والی چائے کا صرف میں ہی شوقین تھا، باقی قہوے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ چائے پی کر میں شمریز خان سے گپ شپ کرنے لگا۔ راستے کے بارے ضروری معلومات لینے کے علاوہ میں نے اس سے گرم کوٹ، پانی پلہ، رین کوٹ اور لانگ بوٹ بھی مانگ لیے تھے۔ یہ تمام سامان اس کے پاس موجود تھا اور مجھے آگے سفر کے لیے ان چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے خوش دلی سے جواب دیا، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ میں نے معمولیت سے کہا، شکریہ شمریز چچا۔ اس نے پوچھا، رات کو جو ہتھیار ہاتھ آئے ہیں ان کا کیا کرو گے؟ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، 12 بور چھوٹی بہن کے لیے بہتر رہے گی، کلاشنکوف سمرحان کی ہو جائے گی، 8mm آپ رکھ لینا کہ آپ کی کلاشنکوف پر گلگارے قابض ہے، باقی بچے 2 پستول تو ان کے بدلے میں نے گرم کوٹ، پانی پلہ اور بوٹ لے لیے ہیں نا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ تو خیر زیادتی ہے، اتنے قیمتی ہتھیار آپ یوں ہی نہیں چھوڑ دینے چاہیے۔ پہلی بات کہ میں یوں ہی نہیں چھوڑ رہا، اور دوسرا کیا یہ ساز و سامان ساتھ پھرتا رہوں گا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مشورہ دیا، ساتھ پھرانے کی کیا ضرورت ہے، بیچ دو، خواگہ اوبو میں ان کے کئی خریدار مل جائیں گے۔ شمریز چچا چند ٹکے رندرا اور سمرحان کی خوشی سے اہم نہیں ہیں، باقی یہاں رہتے ہوئے آپ کو ان ہتھیاروں کی بہت ضرورت پڑے گی۔ شکریہ ذیشان صاحب۔ اچھا میں ذرا دیکھ لوں یہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ میں باہر آ گیا۔ گلگارے دن کا کھانا بنانے باورچی خانے میں گھسی تھی۔ میں اس سے معذرت کرنے کے لیے ہی رکا تھا، اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں پوچھنے لگا، چائے مل سکتی ہے؟ آٹے کے پیڑے بنا کر اس نے سامنے رکھے ہوئے تھے اور اب روٹیاں ڈالنے والی تھی۔ میری آواز سنتے ہی وہ کوئی جواب دیے بغیر کھڑی ہوئی اور باورچی خانے سے باہر نکل کر رندڑا کو آواز دینے لگی۔ وہ بھائی کے ساتھ مل کر مویشیوں کے باڑے کی صفائی میں لگی تھی۔ بہن کی آواز سنتے ہی باہر نکل کر پوچھنے لگی، جی باجی جی،
मेहमान के लिए चाय बना दो। उसके लहजे में टपकती अजनबियत से मुझे शर्मसार कर गई थी। ठीक है बाजी, सादत मंदी से कहते हुए उसने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आ गई। लाला, दूध वाली चाय या कहवा? तुम्हें नहीं पता बड़ा भाई कौन सी चाय पीता है? वो खुलकर हंस पड़ी। पता तो है, तो फिर बनाओ। ठीक है लाला जान। उसने चाय का पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया। वैसे बाजी आपसे खफा तो नहीं है? क्या पता मैंने मुंह बनाया, और मुझे उसकी हफ्की की परवाह भी कब है। जब मेरी नन्ही से रन्नड़ा बहन मौजूद है तो किसी दूसरे के नखरे क्यों उठाऊं? देख लें लाला जी, आपने चले जाना है और बाजी ने मेरी दरगत बना देनी है। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा। दरगत क्यों? कल मैंने आवारा गर्दों से जो 12 बोर बंदूकें छीनी हैं वो तुम्हारी हुई। गुलगारा जूं ही रौब जमाने की कोशिश करे, बंदूक निकाल लेना। वो मासूमियत से बोली, मुझे बंदूक चलानी ही नहीं आती। चाय पी कर मैं तुम्हें सिखा दूंगा। पता है रात को जिस वक्त आप दुश्मनों से लड़ रहे थे, उस वक्त बाबा जान ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। क्या सब कुछ? मैंने हैरानी जाहिर की। यही कि आप फौजी हैं, बहुत अच्छे निशानेबाज हैं, दलेर और बहादुर हैं, और इन तमाम बदमाशों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सच में मैं उस वक्त इतनी डरी हुई थी। बाबा जान की बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। बात बाबा जान का कहना सच साबित हुआ और मेरा बहादुर लाला ने सबको कत्ल कर दिया। यकीनन रात को उसका खौफ दूर करने के लिए ही शमरेज खान ने मेरी बहादुरी के बारे में कुछ मुबालगा आराई की थी। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, उन बदमाशों को तुम्हारी बाजी गुलगारा ने मारा है। लाला जी, बाबा जान कहते हैं झूठ मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ही है ना? यह कहते हुए उसने भाप उड़ाती हुई प्याली मेरे सामने रखी और अपने लिए चाय डालने लगी। तुम अपने लालो को झूठा कह रही हो? मैंने उसे हल्के से डांटा। वो शोही से मुस्कुराई। नहीं लाला जी, मैं तो बस तस्दीक चाह रही थी। मैं उसकी हंसी में शामिल होता हुआ बोला, वैसे तुम्हारे बाबा जान ने बिल्कुल ठीक कहा है। चाय पीने के दौरान वो मुझसे रात वाली सारी बात उगलवा चुकी थी। चाय की प्याली खाली करते हुए उसने कहा, अच्छा छत पर चढ़ते हैं, आप मुझे 12 बोर राइफल चलाना भी सिखा देना, और वहाँ आपको एक ख़ास बात भी बता दूंगी। मैंने उसकी तजवीज़ में हल्की सी तरमीम करते हुए कहा, तो घर से बाहर चले जाते हैं? वो मिसर हुई। नहीं, छत पर जाना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम राइफल लेकर आओ। इस बात में सर हिलाते हुए वो गुलगारे को आवाज़ें देने लगी। बाजी, हमने चाय पी ली है, आ जाएं। रनरा की आवाज़ सुनकर वो मवेशियों के बाड़े से बाहर निकल आई। रनरा को चाय बनाने भेजकर वो खुद सफाई में मशगूल हो गई थी। वो न सिर्फ नाराज़ थी बल्कि अपनी नाराज़गी का वाज़ेह इज़हार भी कर रही थी। मैंने इसे घूर कर देखा, मगर वो मुझसे नज़रें मिलाए बगैर सर झुकाए बावर्ची खाने में घुस गई थी। एक लम्हे के लिए मेरा इरादा हुआ कि मैं भी बावर्ची खाने में घुसकर उससे नाराज़गी की वजह दरियाफ्त कर लूँ, मगर फिर मुझे हिम्मत न हो सकी। न जाने मेरे ज़बरदस्ती पूछने पर वो क्या रद्द अमल ज़ाहिर करती। आखिर वो एक जवान लड़की थी और उसका कोई सख्त रद्द अमल शमरेज खान के दिल में गलतफहमी का बीज भी बो सकता था। मुझे अपना दिन ज़ाया करने पर अफसोस हुआ। मुझे आज सुबह ही आगे चले जाना चाहिए था। ये सब कुछ सोचते हुए मैं छत पर जाने के लिए सीढ़ी वाले कमरे की तरफ बढ़ गया था। छत बिल्कुल साफ पड़ी थी। उन मोजियों के खून का एक भी कतरा नज़र नहीं आ रहा था, और उसकी वजह यह थी कि उनका गंदा खून बर्फ पर गिरा था, जो सुबह ही सुबह रंद्रा और समर खान ने उठाकर छत से नीचे फेंक दी थी। उसी वक्त रंद्रा छत पर चढ़कर मुझे आवाज़ें देने लगी। लाला जी, इस तरफ। उसने मकान के सामने शिमाल की जानिब मौजूद मोर्चे की तरफ इशारा किया। हम छत पर चलते हुए उस मोर्चे के करीब पहुंचे। मकान की बनावट ऐसी थी कि उसके 3 अतराफ में कमरे तामीर किए गए थे, जबकि सामने वाली दीवार के साथ कोई कमरा नहीं बना था। शिमाल मशरकी दीवार के साथ जो आखिरी कमरा था, उसकी छत पर सामने के रुख की देखभाल के लिए मोर्चा बनाया गया था। तमाम कमरों को मिलाने के लिए दरवाजे लगाए गए थे, यूं कि आदमी सहन में निकले बगैर पूरे कमरों में घूम सकता था। सामने वाला मोर्चा जिस कमरे पर बना था, उसकी छत बाकी कमरों से बुलंद थी। इतनी कि छत और सामने वाली मशरकी दीवार की बुलंदी के बराबर हो जाती थी, यूं कि उस जानिब से आदमी छत पर लेट कर भी फायर कर सकता था। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि रनड़ा ने मेरी क्लाशिनकोव भी कंधे से लटकाई हुई थी। मैंने हैरानी से पूछा, अरे भाई, मेरे लिए क्लाशिनकोव क्यों ले आई हो? क्या क्लाशिनकोव से भी फायर करना है? नहीं लाला जी, क्लाशिनकोव से तो आपने फायर करना है। मैंने क्यों? बताती हूँ, मानी खैज अंदाज में कहते हुए उसने एक जानिब उंगली उठाई। वो दरख्त का तना नजर आ रहा है। मैंने उसकी उंगली की सीध में देखा। करीबन 250-300 किलोमीटर के फासले पर दरख्त का एक टंड मंड तना नजर आ रहा था, जो जमीन से 7-8 फीट बुलंद था।
ہاں مگر اس میں کیا خاص بات ہے؟ تنے کے درمیان میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ میری بات کا جواب دیے بغیر اس نے اگلا سوال داغا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں لگتا ہے کوئی شیشہ چمک رہا ہے۔ وہ میری کلاشنکوف لانے کا مقصد پھوٹتے ہوئے بولی۔ بس لالا جی، اسی شیشے کو آپ نے 10 گولیوں سے نشانہ بنانا ہے۔ میں ہنسا۔ تو یہ کام اپنی باجی سے کروانا تھا نا؟ باجی ہی کا تو یہ ہدف ہے، اور یقین مانو درجنوں گولیاں ضائع کر چکی ہیں، ابھی تک اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی، یوں جیسے گلگارے ہم سے 2 قدم دور ہی کھڑی ہو۔ اگر میں بھی اسے نشانہ نہ بنا سکا تو پھر مجھے معلوم ہو جائے گا کہ گلگارے باجی سچ کہتی تھی۔ میں نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا، کیا کہتی ہے وہ؟ کچھ نہیں، وہ ہکلا گئی تھی۔ جانتی ہو شمریش چچا کہتے ہیں جھوٹ مذاق میں بھی نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے اس کی باورچی خانے میں کی گئی بات لوٹائی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ لالا جی، آپ نے ادھار لوٹانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ آئیں بائیں نہیں، اصل بات بتاؤ، تمہاری باجی کیا کہتی ہے؟ وہ کہہ کر وہ 1-2 لمحے خاموش ہو گئی اور پھر اٹکتے ہوئے بات مکمل کرنے لگی۔ کہتی ہیں کہ آپ بس ایسے مشہور ہو گئے ہیں اور آپ اتنے اچھے نشانہ باز نہیں ہیں، اور تم اسی لیے مجھے آزمانے لے آئی۔ نہیں لالا جی، یہ بات نہیں۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو، تمہاری باجی صحیح کہتی ہے، مجھ سے یہ نشانے نہیں لگے گا۔ اب چلو میں تمہیں بندوق چلانا سکھا دوں۔ اس نے منہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ یوں ہی فائر کیے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا پانی میں ہے۔ وہ میرے سر ہو گئی۔ نہیں، بس آپ اس شیشے کو نشانہ بنائیں گے؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی میرے لالا جی کے خلاف بات کرے، چاہے وہ باجی ہی کیوں نہ ہو۔ رنڑا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ نے فائر نہیں کرنا یا کرنا ہے؟ اس کے لہجے میں ناراضگی شامل ہونے لگی تھی۔ گلگارے پہلے سے خفا تھی، اب اس کو بھی خفا کرنا میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ یوں بھی وہ اتنی عقیدت اور خلوص سے مجھے لالا جی کہتی تھی، اور ہر لڑکی کی نظر میں اس کا بڑا بھائی ہیرو ہوتا ہے، دنیا کے تمام مردوں سے انوکھا۔ ایک چھوٹی بہن کے سامنے میں اس کے بھائی کو زیرو نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ناراض نہ ہو، کرتا ہوں فائر، لیکن صرف 1 گولی فائر کروں گا۔ اگر شیشے کو نشانہ نہ بنا سکا تو سمجھ لینا تمہاری باجی ٹھیک کہتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نیچے بیٹھ گیا۔ کلاشنکوف کی سائیڈ پر 300 رینج لگا کر میں نے دونوں کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر ٹیک دی۔ یہ سنائپر کی وہ خاص پوزیشن ہوتی ہے جب وہ درخت پر بنی مچان میں سے کسی ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ پوزیشن درست کر کے میں پچھلی سائیڈ کے وی نما کٹاؤ کو اگلی سائیڈ کی نوک سے ملایا اور شیشے پر نظر ساتھ لی۔ اس کلاشنکوف میں پہلے سے آزما چکا تھا، وہ میری نظر کے مطابق ہی صفر تھی، اس لیے مجھے اس وقت کلاشنکوف کو چانچنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ شیشے کا 2 انچ کا ٹکڑا صرف اپنی چمک کی وجہ سے دکھائی دے رہا تھا، اور سورج کی روشنی پڑنے کی وجہ سے وہ اپنے حجم سے کچھ بڑا ہی دکھائی دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گلگارے اسے نشانہ نہیں بنا پا رہی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کی کلاشنکوف صحیح طریقے سے صفر ہی نہ ہوئی ہو، اور اتنا باریک نشانہ لگانے کے لیے ہتھیار کا مکمل صفر ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ہتھیار کی ایسی صفر کاری کوئی منجمہ سنائپر ہی کر سکتا ہے۔ عام نشانہ بازی میں چونکہ اتنے فاصلے پر لگے ہدف کی لمبائی چوڑائی ایک انسان کے بلائی جسم کے بقدر ضرور ہوتی ہے، اسی لیے عموماً ہتھیاروں کو اس باریک بینی سے نہیں جانچا جا سکتا۔ البتہ جہاں تک تعلق تھا میری ذات کا، میں نے جس ہتھیار کو چند دن بھی پاس رکھا ہوتا اسے اپنے طریقے سے صفر ضرور کرتا تھا، اور اس وقت میرے ہاتھوں میں میری ذاتی کلاشنکوف ہی تھی، وہ کلاشنکوف جو کمانڈر نصر اللہ نے مجھے یہ تحفہ دی تھی۔ شیشے کی چمک کی وجہ سے اس کا مرکز معلوم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو 60-70% میچ کر کے شیشے کی چمک کو دھندلایا اور مجھے شیشے کا مرکز معلوم ہو گیا۔ اس کام میں مجھے 2-3 سیکنڈ ہی لگے تھے۔ شیشے کا مرکز معلوم ہوتے ہی میں نے بغیر کسی جھجک کے ٹریگر دبا دیا۔ دھماکے کی گونج ختم ہونے سے پہلے ہی شیشے کی چمک بھی ختم ہو گئی تھی۔ لازمی بات ہے ایک نازک شیشے کو کلاشنکوف کی طاقتور گولی نے درجنوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اوہ، نشانہ بن گیا لالا جی، زندہ باد! لڑکی چلائی اور اس کے ساتھ ہی منڈیر سے جھک کر گلگارے کو آوازیں دینے لگی، باجی باجی باجی۔ دوستو، یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یار شاید کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پہ بیس کی آواز آ رہی ہوگی، تو دوستو ہمارے جو ساتھ میں پڑوسی ہیں انہوں نے اپنا گانا بجانا لگایا ہوا ہے، تقریباً روز ہی وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ سب سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس آواز کو پلیز اگنور کیجیے گا۔
तो चलिए कहानी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वो बावर्ची खाने से निकल कर सामने हुई। उसने शायद ये सोचा था कि रनरा ने पहली मर्तबा गोली चलाई है और यही खुशखबरी उसे देना चाहती है। लाला जी ने एक ही गोली से शीशे को निशाना बना दिया है। मैं कहती था ना, लोग झूठ बोलते हैं। लाला जी बहुत बहादुर, दलेर और अच्छे निशाना बाज हैं। वो जोश भरे अंदाज में कहती चली गई, तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है। सर झटकते हुए वो वापस मुड़ गई। यकीनन उसे मेरी तारीफ पसंद नहीं आई थी। क्या सचमुच लाला ने शीशे को निशाना बना लिया है? समर खान, जो उसके गुलगारे को मुसलसल पुकारने पर सहन में आया था, हैरान कुन अंदाज में पूछने लगा। रनड़ा जल्दी से बोली, कसम से सच कह रही हूँ, बेशक ऊपर आकर देख लो। अभी आया। वो खुश होता हुआ सीढ़ी की तरफ भाग पड़ा। चंद सेकंड बाद ही वो मोर्चे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आ गया था। आते साथ ही उसकी नज़रें मतलूबा तन्ने की जानिब उठ गई थी। रनड़ा पुरजोश अंदाज में उसे तफसील बताने लगी। मैं बस मुस्कुराते हुए उन दो मासूम बच्चों को देख रहा था। मेरी नज़र में वो मामूली सा काम उनकी नज़रों में बहुत बड़ा कारनामा था। 2 किलोमीटर दूर से हदफ को निशाना बनाने वाले स्नाइपर के लिए 200-250 मीटर दूर किसी हदफ पर गोली मारना एक मजाक ही तो था। रात को सोते वक्त तक समर खान और रनड़ा उसी मौजू को छेड़े रहे। गुलगारे ने इस बहस में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की थी। शमरेज खान खुद इस शीशे को निशाना बनाने के लिए चंद गोलियां ज़ाया कर चुका था। रनड़ा की ज़ुबानी शीशा टूटने की बात सुनते ही बस उसने इतना कहा था, वो SS है बेटी। ये निशाना तो उसके लिए नहायत मामूली बात थी। बाजी तो कहती थी उससे अच्छा निशाना बाज कोई हो ही नहीं सकता। और याद है, उन्होंने लाला जी को ललकारा भी था। शमरेज खान मोहब्बत से बोला, वो भी तो तुम्हारी तरह बच्ची है। रनड़ा ने मुंह बनाते हुए दिल की फफोले फोड़े। बच्ची कहाँ है, इतनी बड़ी हो गई है। और देख लें ज़रा, अभी उनकी हुक्म अदूली करें, पिटाई करने से भी बाज नहीं आती। तुम्हें लाला जी क्या मिले, बड़ी बहन के ही खिलाफ हो गई। रनड़ा जल्दी से बोली, खिलाफ तो खैर नहीं हुई, वो मुझे बहुत प्यारी है, अलबत्ता लाला जी से ज़रा कम। शमरेज खान ने इंकशाफ करते हुए कहा, तुम्हारे लाला जी कल वापस जा रहे हैं। क्यों, किस लिए? वो फ़ौरन मेरी जानब मुतवज्जे हो गई। मैं हंसा, तो क्या सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजार दूंगा? क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा इतना बड़ा घर है। डराते हुए बोला, मेरी बीवी पलवशिया ने यह सुना ना तो तुम्हें जान से मार देगी। रनड़ा फहर से बोली, मेरे लाला जी के होते हुए वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। भूल है तुम्हारी, वो तुम्हारे लाला जी के भी कान खींचती है। लाला जी, बाबा जान कहते हैं कि झूठ। रनड़ा के मुंह में ये अल्फाज थे कि गुलगारे अंदर दाखिल हुई। रनड़ा, बड़ों से तमीज़ से बात किया करो और जाओ सो जाओ। जी बाजी, वो धीमे लहजे में कहकर उठ गई। मैंने कहा, चाचा शमरेज, एक बात पूछना थी। पूछो जनाब। वो मेरी तरफ मतवज्जे हुआ, जबकि गुलगारे मेरी तरफ पीट करके बाप के पांव दबाने बैठ गई थी। बड़ों से तमीज़ से बात करना सिर्फ छोटी बहनों के लिए ज़रूरी नहीं होता, यही कुलिया भी बड़ी बहन पर लागू होता है। शमरेज खान ने बुलंद बांग कहका लगाया, गोया आप मेरी गुलगारे बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बड़ों की इज्जत नहीं करती। अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं आप। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, आपकी बात से तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ है। अच्छा, इस मौजू को छोड़ें चचा शमरेज, आप मुझे रास्ते के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएं। बेहतर तो यही है कि चंद दिन और यहीं क़याम कर लो। जल्द ही मुजाहिदीन की कोई पार्टी यहाँ से गुजरेगी, उनके साथ आगे चले जाना। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि किसी का इंतज़ार कर सकूँ। उसने पूछा, अच्छा सुबह किस वक्त निकलोगे? नाश्ता करते ही करीबन 7-8 बजे तक। हो न हो कहकर वो चंद लम्हे सोच में डूबा रहा और फिर रास्ते के बारे में ज़रूरी बातें बताने लगा। घंटा 1.5 घंटे की बातचीत करने के बाद हम आराम करने लेट गए कि सुबह मुझे सफ़र भी करना था। हमारी गुफ्तगू के दौरान गुलगारे मुसलसल खामोश बैठी रही और जो ही हम सोने लगे वो अपने बाप के जिस्म पर लाफ ठीक करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह की नमाज के बाद मैं लाफ में घुसकर नाश्ते का इंतज़ार करने लगा। नाश्ता रनड़ा लेकर आई थी। शमरेज खान और मैंने इकट्ठे बैठकर नाश्ता किया था। मैं 2-3 पराठे खा गया था ताकि दोपहर के खाने की हाजत न रहे। नाश्ते के बाद मैं अपना सफरी थैला तैयार करने लगा। थोड़ी देर में मैंने जाने के लिए तैयार हो गया था। शमरेज से अलविदाई मुआना करके मैंने रनड़ा और समर खान से भी शफकत से हाथ फेरा। वो दोनों मेरे जाने से परेशान हो गए थे। रनड़ा ने पूछा, लाला जी आप वापस कब लौटेंगे? इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, उसने मुंह बसोरा। अच्छा, ये वादा तो कर सकते हैं ना कि इसी रास्ते से लौटेंगे? नहीं, मैंने अपने सर को दाएं बाएं हरकत दी। मुझे नहीं मालूम कि मेरी वापसी किस हालात में होगी, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं वापस लौट भी सकूंगा या नहीं। लाला जी ऐसे तो नहीं कहते। रनड़ा की आंखों में निम
आंसू आ गए थे। अच्छा, तुम्हारी बाजी कहाँ है? क्या उसने मुझे रुखसत नहीं करना? मैंने जल्दी से मौजू तब्दील किया। वो तो नाश्ता बनाकर घर से निकल गई थी। वो इंकशाफ करते हुए बोली, शायद गांव की तरफ गई हो। मैंने उन्हें कहा था कि लाला जी नाश्ते के बाद अलविदा होगा, मगर मुझे उन्होंने ये कहकर झड़क दिया था कि ये मालूमात मैं अपने पास ही रखूं, शायद कोई ज़रूरी काम हो। मैंने खिसियाना होकर बात की। बच्ची है ज़ीशान साहब, मैं उसकी तरफ से मुआज़रत हुआ हूँ। शिमरेज खान ने जल्दी से सफाई दी। जेब से 4-5 हज़ार रुपये की रकम निकालकर मैंने समर खान और रंधड़ा के हाथ पर आधे आधे नोट रखे और बाहर की जानब कदम बढ़ा दिए। वो इनकार में सर हिलाते रह गए। गुलगारे वाकई मुझसे सख्त नाराज़ थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो इतनी हसास होगी और आखिरी वक्त तक मुझे मुआफ़ करने पर तैयार नहीं होगी। इसे मनाने के लिए मैंने अपना एक दिन ज़ाया कर दिया था। गोया उसके साथ मेरा कोई ऐसा जज्बाती लगाव तो था नहीं कि मैं वो वाक़या भूल न पाता। अलबत्ता उसने मेरी जान बचाकर जो एहसान किया था, इस कर्ज के बोझ में मेरे कंधे ज़रूर झुका दिए थे। घर से निकलकर मैं जनूब की तरफ मौजूद ढालान पर चलने लगा। ढालान पर तिरछा चलते हुए मैंने नाले में उतरना था, मगर नाले में बर्फ़ कुछ ज़्यादा ही इकट्ठी हो गई थी, जबकि ताज़ा पड़ी बर्फ़ में चलना काफ़ी दुश्वार होता है। 1.5 से 2 फीट पड़ी हुई ताज़ा बर्फ़ में आदमी का पाँव घुटने तक धंस जाता है। पाँव को ऊपर खींचते हुए ठीक ठाक ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है। यूं मिनटों का फासला घंटों में तय होता है। इस पर मशक्क़त चलने से इतनी थकन होती है कि चंद किलोमीटर चलना भी कारेदार बन जाता है। इसी वजह से मैंने नाले में उतरने की बजाय ढालान पर तिरछा चलना पसंद किया था कि ढालान पर ज़्यादा बर्फ़ जमा नहीं हो पाती। किलोमीटर भर चलने पर मुझे नाले की तह नज़र आने लगी। ये देखकर मैं खुश हो गया था कि तह में बहते पानी की वजह से नाले के दरमियान में बर्फ़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। मैंने ढलवान पर चलने का इरादा ख़त्म करके नाले में उतरने लगा। उसी वक्त मेरी नज़र 15-20 गज़ दूर गुजरने वाले कदमों के निशानात पर पड़ी। कोई आदमी वहाँ से पहले भी गुजरा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में ख्याल गुजरा कि शायद वो गुलगारे के पाँव के निशान होंगे, मगर फिर मैंने अपने ख्याल को झुठला दिया कि उनका गांव ख्वागा अबू मुखालिफ जानब में पड़ता था। उसे इस तरफ आने की क्या ज़रूरत थी?